یہ درد بھرا واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھیں اور رو رہی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور دیکھتے ہیں گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور بی بی فاطمہ چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ میں رو رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ، تم کیوں رو رہی ہو اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگیں، اے میرے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے بابا جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابا حضور، آپ کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے بابا جان نے کہا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، اے فاطمہ، آج تک تو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہی ہے اور تم اپنی جدائی کی بات کر رہی ہو، میں تمہاری جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں، جس طرح آپ نے میرے ابا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح سے میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگے، یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ اتنا سارا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں کپڑے دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر پیس کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی زیادہ رونے لگیں اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ کام مت کرو۔ تبھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہیں اور اتنے میں امام حسن اور امام حسین تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں کو پتا ہو آج میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بچوں کا کیا بنے گا اور میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا، میرے بچوں کو کون روز سلائے گا، ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بہت رونے لگیں اور اپنے باپ اور ماں کو دیکھ کر حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے بابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنے لگے، اے امی حضور، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم دونوں اپنے نانا جان کے قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبر پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہاری ماں تمہیں کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ جب یہ بات حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ کر خوب روتے ہیں۔
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रो रहे हैं, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रो रही हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रो रहे हैं और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रो रहे हैं। इतने में ही बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने पास बैठा कर उनसे 3 बात कहती हैं। पहली बात तो ये कहती हैं कि मैंने आपके साथ कोई भी कोताही की हो, आपकी खिदमत में कोई भी कोताही की हो, आपकी नाफरमानी की हो, आपका कोई हुक्म ना माना हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोकर कहते हैं, ऐ फातिमा, तुम नबी की बेटी हो, तुमने अपना हक पूरी तरह से अदा किया है, मैं तुमसे हमेशा खुश हूँ, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दूसरी बात कहती हैं, ऐ मेरे प्यारे शौहर, जब मैं इस दुनिया से वफ़ात पा जाऊं तो आपकी दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा। मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार भी दीजिएगा, उन्हें माँ की कमी महसूस न होने दीजिएगा। और बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तीसरी बात आपको भी हैरान कर देगी। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जब मैं इस दुनिया से वफ़ात पा जाऊं तो आप मेरे जनाजे में किसी को ना बुलाइए। ये बात सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ऐ फातिमा, तुम नबी की बेटी हो, मैं तुम्हारे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊं। तो बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है, गैर मर्द की नज़र नहीं पड़ी। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मुझ पर किसी गैर मर्द की नज़र ना पड़े। जब शाम हो जाए और अंधेरा हो जाए आप मुझे दफन कर दीजिएगा। ये बातें सुनकर हज़रत अली अल्लाह ताला अन्हु बहुत रो रहे हैं। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी रो रही हैं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रो रहे हैं और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रो रहे हैं। सोचिए ज़रा वो कैसा मंजर होगा जब माँ रुखसत हो रही है हमेशा के लिए इस दुनिया से और उसके बच्चे उसके पास बैठ कर रो रहे हैं। ये अल्फाज कहकर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बात और कहती हैं, मैंने आज रोज़ा रखा है, मेरे बाबा जान ने मेरे ख्वाब में आकर मुझसे कहा है, ऐ फातिमा, तुम शहरी करना अली के दस्तरखान में और इफ्तार करना मेरे साथ। अपने प्यारे बाबा जान के साथ यह बातें कहकर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कफन पहनाया जाता है, उनका जनाजा उठाया जाता है। रिवायत में आता है कि जब बीबी फातिमा का जनाजा उठाया जाता है तो एक तरफ से हज़रत अली कंधा देते हैं और दूसरी तरफ से इमाम हसन कंधा देते हैं और तभी वहाँ पर एक भी पहुँच जाते हैं जिनका नाम हज़रत अब्बू ज़ुर गफ़ारी होता है। तभी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे फरमाते हैं कि आज नबी की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कंधा दे दो। इस तरह ये जनाजा उठाया जाता है। रिवायत में आता है कि वो दोनों मासूम बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन रो रहे थे, हज़रत अली रो रहे थे, हज़रत अब्बू ज़र गफ़ारी रो रहे थे और जनाजा कब्र के पास रखा जाता है। कब्र खोदी जाती है। हज़रत अली उनकी कब्र को देखते हैं जिस कब्र में बीबी फातिमा को रखना होता है। हज़रत अली बहुत ही ज़्यादा रोते हैं, उनकी दाढ़ी भीग जाती है, उनके कपड़े भीग जाते हैं। हज़रत अली कभी बीबी फातिमा को देखते हैं और कभी अपने बच्चों को देखते हैं। यह मंजर देखते हुए हज़रत अब्बू ज़र गफ़ारी भी रोते हैं और कब्र से कहते हैं, ऐ कब्र, क्या तुझे पता है ये जनाजा किसका है? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का जनाजा है, ये अली की बीबी का जनाजा है जिनको हज़रत हसन और इमाम हुसैन कहते हैं, ये उनकी माँ का जनाजा है। तभी कब्र से आवाज़ आती है, मैं रिश्तेदार नहीं देखती, मैं आमाल देखती हूँ। ये कब्र की आवाज़ जो आई थी वो बीबी फातिमा के लिए नहीं थी, क्योंकि बीबी फातिमा तो बख्शी बख्शाई थीं और वो जन्नत की औरतों की सरदार थीं। बीबी फातिमा तो हर गुनाह से पाक थीं। ये आवाज़ तो हम जैसे लोगों के लिए थी जो गुनाहगार हैं। बीबी फातिमा को कब्र में दफनाया जाता है और हज़रत अली अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर वहाँ कब्र के पास बैठे। काफ़ी देर तक रोते रहे। दोनों प्यारे बच्चे भी काफ़ी देर तक रोते रहे और अपनी माँ को याद करते रहे। वो हमारे प्यारे नबी का घराना था, वो तो पाकीज़ा लोग थे, जन्नती लोग थे।
जन्नत के लोगों के सरदार थे। नाफरमान लोग तो हम हैं जिनसे कब्र हजार सवाल करेगी, कौन से आमाल लेकर आए हो मेरे पास। अल्लाह ताला हम सबको नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखने की तौफीक अता